வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு ஏகேஎம் ஐஎஸ் அன்னியட் அகாடமி வீடியோ கிளாஸஸ். நம்ம இந்த வீடியோவில் எஃப்எஸ்ஓ அந்த பெசைக்கான சிங்கிள் டி கொஸ்டின் சீரிஸ் பார்க்க போகிறோம். In our academy, we are providing online class as well as recorded video classes for FSO and PESI, and also for exclusively for PESI we have started to cover the Part A syllabus, which consists of general intelligence, English, computer literature and general studies. For course details, contact 9600111339 and 8838107804. For more information, you can log in at our website akmisacademy.com. For Teach Series app, you can download our Teach Series app in Google Play Store. Without further delay, let's get into the first question. The mineral found in hemoglobin, very easy question. So hemoglobin la endha mineral present ஆயிருக்கு? Options are sodium, iron, protein, calcium. எந்த mineral present ஆகுங்க? Before that, what is hemoglobin? Hemoglobin is present in blood, that is RBC ன்னு சொல்லலாம். The main responsible, that is main important function of hemoglobin is to transfer oxygen throughout the body. Body உள்ள எல்லா பார்ட்ஸும் அந்த எல்லா பாடி டிஷ்யூஸுக்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுறது இந்த ஹீமோக்ளோபின் தான், தட் இஸ் ஆர்பிசி. ஓகே, ஸோ இந்த ஹீமோக்ளோபினில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்க மினரல் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் ஃபார் த கொஸ்டின் இஸ் பி, ஐரன். ஸோ ஈச் கிராம் ஆஃப் hemoglobin is equal to 3.47 mg of iron. Okay, so we have known the deficiency of iron or deficiency of hemoglobin, it leads to that which is anemia. So let's do question. Second question, listeriosis is generally caused by. So by நம்ம வந்து ஃபுட்போர்ன் டிசீசஸ் படிச்சிருப்போம், that is FBD. ஸோ அதில் லிஸ்டோரேஜஸ்ன்றது ஜென்ரலி காஸ்ட் பை. ஸோ வி ஹேவ் பாக்டீரியா, வைரஸஸ் அண்ட் protozoa, different types of microorganisms causing different types of foodborne diseases. So options are hepatitis A virus, E. coli, norovirus and listed monocytogens. ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன், தட் இஸ் லிஸ்டீரியா மோனோசைட்டோஜன் ஆப்ஷன் ஃபார் த கொஸ்டின். சப்போஸ் உங்களுக்கு இது ஐடியா இல்லைன்னா அப்படின்னா கூட அவங்க பாருங்கள், இட்ஸ் இஸ் வைரஸ். ஆப்ஷன் ஏல வைரஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதுவும் வைரஸ் தான். ஸோ லிஸ்டீரியா இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியல் டிசீஸ். Okay, by using common sense we can eliminate this option A and option C. So it will be whether option B or option D. So E. coli or listeria monocytogenes. So option for the question is listeria monocytogenes, which are responsible for causing listeriosis diseases in humans. This listeria comes under the class of a bacillus family. Once this listeria comes into your body, the symptoms are headache, then stiff neck, நம்ம கழுத்தில் இல்லையா ஸ்டிஃப் ஆயிடும், then loss of balance. These are the symptoms of listeriosis. So E. coli is the only bacteria which is normally present or lives in intestine in warm blooded animals. ஸோ இந்த வார்ம் blooded animalஸோட இன்டெஸ்டைனில் நார்மலாகவே இந்த E. coli ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் ஃபார் த கொஸ்டின் இஸ் D, that is listeria monocytogenes. Next question, sulfur dioxide is widely used to preserve. Sulfur dioxide எதுக்காக widely யூஸ் பண்ணுறாங்க? அது ப்ரிசர்வேஷனுக்காக சல்ஃபைடு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் பப்பாட்ஸ், தட் இஸ் மில்க், சீஸ் அண்ட் நெக்டர். ஸோ சல்ஃபர் டயோக்சைடு we have know it is a gas. சல்ஃபர் டயோக்சைடு ஒரு கேஸ் தான். was mainly used to prevent browning in foods. ஸோ ஃபுட்டில் வந்து ப்ரௌனிங் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்காக மெயின்லி இந்த கேஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க, எஸ்பெஷலி இன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். எப்படி இது ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது, இந்த ப்ரௌனிங்கை எப்படி இது ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது அப்படி பார்த்தோன்னா, ப்ரௌனிங் பண்ணுறதுக்கு மெயின் ரெஸ்பான்சிபிள் என்சைம் இஸ் பாலிபினைல் ஆக்சிடேஸ், தட் இஸ் PPO, that is polyphenol oxidase is a enzyme which are responsible for browning in a fruit and vegetables. By inhibiting this polyphenol oxidase we can prevent browning. Okay, and inhibit பண்ணுறது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் டயோக்சைடு. ஸோ இது வந்து சல்ஃபர் டயோக்சைடு is also called as a preservative and as an antioxidant, a powerful antioxidant.
ஸோ இதை வந்து ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதுக்காக எதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஃபார் தி கொஸ்டின் இஸ் டி, நெக்டா. Next one, the most important element in starting an effective food safety management system is options are conducting a hazard analysis, obtaining management commitment, establishing prerequisite programs and operational employee health program. என்ன ஆப்ஷன் வருங்க? ஃபுட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் எஃப்எஸ்எம்எஸ். ஸோ we have no எஃப்எஸ்எம்எஸ். நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. எஃப்எஸ்எம்எஸ் தட் இஸ் ISO 22000 ஸ்டாண்டர்ட் கீழே நமக்கு வரும். தட் இஸ் ஃபுட் சேஃப்டி கீழே எஃப்எஸ்எம்எஸ் வரும். அந்த எஃப்எஸ்எம்எஸ் to implement this FSMS effectively we have to follow 3 prerequisite programs. That is option C ல கொடுத்துருங்க பாருங்க. Prerequisite programs are GMP, GHP, then ACAP. We have to follow all these type of requisite programs to implement effectively for FSMS. Okay. இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கேன்னு நல்லா பாருங்கள். The most important element is in starting an effective food safety management system அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The most important element இங்கே கொடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்கள். கண்டக்டிங் hazard analysis, obtaining management commitment, establishing prerequisite programs and operational employee health program. நீங்கள் ஆப்ஷன் படித்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட்டாக தான் இருக்கும். பட் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட்ஸில் எது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸே பாருங்கள். கண்டக்டிங் hazard analysis அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இது கம்ஸ் அண்டர் ACAP. தட் இஸ் hazard analysis அண்ட் கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்டில் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம். வாட் இஸ் hazard analysis, அதை அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம hazard அனலைஸ் பண்ணணும். தென் எஸ்டாப்ளிஷிங் ப்ரீரெக்வசிட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆல்சோ இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட் ஒன்லி. தட் இஸ் GMP, GSP அண்ட் ACAP. தென் ஆன் ஆப்ரேஷன் எம்ப்ளாயி ஹெல்த் ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த ஃபுட் சேஃப்டி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயி எல்லாமே ஹெல்த்தாக இருக்கணுன்றதுக்கு நான் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். எல்லாமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் தான். பட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆப்ஷன் பி, தட் இஸ் ஆப்டெய்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்மெண்ட். இந்த ஹஜர் அனாலிசிஸ் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருந்தாலும் அப்புறம் வந்து ப்ரீரெக்வசிட் ப்ரோக்ராம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு சரி, தென் ஆப்ரேஷனல் எம்ப்ளாயி ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இருக்கணும். அந்த மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளால் எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட் இன் FSMS இஸ் ஆப்டெய்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்மெண்ட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட். ஸோ ஆப்ஷன் ஃபார் தி கொஸ்டின் இஸ் பி. So next question பாருங்கள். The organization responsible for formulating Indian standard for fresh and processed fish. Fresh and processed fish இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபார்முலேட் பண்ணுற அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன அப்படி கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அப்பிடா, பிஸ், அக்மார்க், தென் எம்பேடா. So I hope you know about APIDA, that is Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. This is the expansion of APIDA, and APIDA is Marine Processed and Export Development Authority, and AGMARK is Agriculture Marketing, and BIS is Bureau of Indian Standard. It's all the expansion of these options. So in the option la namakku edu answer varum for this particular question. To formulating, the organization responsible to formulating fresh and processed fish. So option for the question is B, that is BIS, that is Bureau of Indian Standard. This was established in 1947. It is prepared standard on national basis and promote their adoption. So what are the important function of BIS is to prepare standards on national basis and promote their adoption. And also it is established a 50 standard for various fish and fishery products. So option for the question is B, that is Bureau of Indian Standard. Next question, in ACAP plan an effective verification exercise. நம்ம வந்து ஃபுட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் ACAP இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு வெரிஃபிகேஷன் எக்ஸசைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது எந்த வெரிஃபிகேஷன் எக்ஸசைஸ் நமக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் assuring food employees as a free of disease, random sampling of product, establishing corrective actions, auditing management registers. What is the option for the question? So I hope you find the answer or you நீங்கள் கரெக்டான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆப்ஷன் for the question is B, that is random sampling of product.
ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம ரேண்டமாக சாம்பிளிங் பண்ணுறதால அது வந்து அக்காப் பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டியாக ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்டு அந்த இதில் இருக்கா அப்படி இல்லையா சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஆப்ஷன் ஃபார் த கொஸ்டின் இஸ் பி, தட் இஸ் ரேண்டம் சாம்பிளிங் ஆஃப் ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், த லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி ஃபார் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் மினரல் வாட்டர் அண்ட் பேக்கேஜிங் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இன் இந்தியாஸ். ஆல்சோ ஈஸியான கொஸ்டின் தான். ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் PFA, AGMARK, BIS, FPO. So very easy question. Option for the question is C, that is BIS, Bureau of Indian Standard. Next question, the food authority comprises of 22 members of which women shall make up to. ஸோ ஃபுட் அத்தாரிட்டி இருக்காங்க, அந்த அத்தாரிட்டியில் மொத்தம் 22 பேர் இருப்பாங்களாமா. அந்த 22 பேரில் உமன் எத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் 3/4, 2/3, 1/3 ஆஃப், தட் இஸ் 3/4, 2/3, 1/3 and off. ஸோ வாட் இஸ் த ஆப்ஷன் ஃபார் த கொஸ்டின்? ஆன்சர் என்னங்க? ஸோ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சின்னு நினைக்கிறேன். த ஆப்ஷன் ஃபார் த கொஸ்டின் இஸ் சி, தட் இஸ் 1/3 ஆஃப் த உமன் should be comprises in Food Authority Council or Food Authority Committee. Next question, who developed the chromatography technique? ஸோ chromatography technique யார் டெவலப் பண்ணாங்க? ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் பீட்டர் வாக், ராபர்ட் வூச், லுக் வேர்னிங், தென் மைக்கேல் ட்விஸ்ட். ஸோ ஆப்ஷன் ஃபார் த கொஸ்டின் இஸ் டி, தட் இஸ் மைக்கேல் ட்விஸ்ட். Then a potential hazard identified in ACAP plan is. ஸோ ACAP plan இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அதில் பொட்டென்ஷியல் அசட் நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நமக்கு பொட்டென்ஷியல் அசட்டாக என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் பேப்பர் பேக்கேஜிங், ஃபுட் இன்டாலரன்ஸ், கிளாஸ் ஃப்ராக்மெண்ட், அலுமினியம் குக்வேர். ஆப்ஷன்ஸ் இஸ், ஸோ ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின் இஸ் தட் இஸ் சி, தட் இஸ் கிளாஸ் ஃப்ராக்மெண்ட். ஸோ கிளாஸ் ஃப்ராக்மெண்ட் இஸ் a potential hazard which are identified in a ACAP plan. So okay people, I hope you get lot of information to this video. So like the video, share the video and மறக்காம subscribe பண்ணுங்க and thank you. Bye.